पूर्ण महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी तत् बेते सूरबीर बचन के बली कौला बपरी संति छली। खालसा पंथ दे महान जरनैल श्रोमणी जरनैल बाबा दीप सिंह जी शहीद, जिन्हां दा जन्मदिन आपां मना रहे हैं। कल सारे संसार भर दे विच जिथे जिथे गुरु के प्यार वाले सिंह बैठे, श्री अंमृतसर साहब तो लैके पऊविंड नगर तो लैके जिथे बाबा जी की याद विच गुरुद्वारे इतिहासी हैं जां उन्हां दी याद विच उस तरह भी गुरु घर कई जगह ते प्रगट होए हैं, और संगतां जिथे भी बैठियां ने बाबा जी का जन्मदिन मना रही हैं। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म पऊविंड नगर दे विच सन 1682 दे विच भाई भगता जी के घर माता जीवनी जी की कुख तो होया सी। छोटी उम्र विच ही आप जी का कद काठ बहुत महान, और नाम इन्हां दा माता पिता ने, क्योंकि घर विच बहुत चिर बाद बच्चा होया सी ते दीप चंद दीपा, दीवा जिवें बलदा है घर दे ते रोशनी हुंदी है, आपां पंजाबी च दीवा कह दिंदे हैं, पर असल विच मूल शब्द दीप है। दीपक दीप ये शब्द प्रचलित है पुरातन। दीप तो दीवा बनिया, रोशनी करने वाला, प्रकाश करने वाला। सो घर दे विच एक दीवा बलिया, कुल दा चिराग पैदा होया, नाम बाबा जी का नाम दीपा प्रसिद्ध होया। और छोटी उम्र में ही गुरु घर दे विच इन्हां दे माता पिता जिन्होंने लैके आउण लगे श्री आनंदपुर साहब गुरु की पावन नगरी च, और 10वें पातशाह महाराज की फौज दे विच आप जी भर्ती हो के शस्त्र विद्या का अभ्यास, गुरबाणी का अभ्यास करने दे लई 1699 की विसाखी जो अमृत छकाया महाराज ने, तो माझे विचों बहुत सारिया संगतां अमृत छकण आईयां, मालवे विचों बहुत सारिया संगतां, दुआबे विचों, धनी घेप, लम्मा, पोठोहार, हिंदुस्तान के वख-वख कोनियां तो, दिल्ली तो लखां लोगों ने खंड दा अमृत छकिया। शस्त्रधारी हो के गुरु की फौज थां थां फिरन लगी। बाबा दीप सिंह जी भी गुरु पातशाह की फौज विच अमृत छक के तैयार बर तैयार हो गए। शस्त्र विद्या का अभ्यास, घोड़सवारी जो महाराज रहतनामे च लिखिया, खालसा सोए जो चढ़ै तुरंग, खालसा सोए जो करै नित जंग, खालसा सोए जो निर्धन को पालै, खालसा सोए जो दुष्ट को गालै, खालसा सोए नाम रत लागै, खालसा सोए जो निंदा त्यागै। रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ खालसे की रहत मर्यादा दसी है कि उन्हें करना है, की नहीं करना। निंदा नहीं करनी, नाम जपना है, और गुरु का खालसा तैयार बर तैयार रहे, ढिला मट्ठा ना पवे, आलसी दलिदरी ना होवे। इस करके चढ़ै तुरंग, रोज़ घोड़े की सवारी करनी। जंग दे विच घोड़सवारी की बहुत वड्डी लोड़ होंदी है। सो बाबा जी घोड़सवार चंगे बन गए। जिथे घोड़सवार बने उत्थे गतके दे चंगे खिडारी, जिन्ने भी प्रकार के शस्त्र हैं, तीर कमान नाल तीर चलाना, तीर अंदाजी करनी, बंदूक चला के चांदबारी निशाना चलाना, निशाने उत्ते गोली मारनी, इस तरह दमाले के चक्रां नाल दूरों ही दुश्मन का सिर उड़ा देना। इस तरह जिन्ने भी शस्त्र हैं, खंडा, तलवार, बरछा, नेजा, पेशकवच, खंजर, कटार, बिछुआ, बुगदा, जंबिया आदि अनेक ही शस्त्र बाबा जी चलाने 10 पातशाह कोलों सीखे। और जदों इन्होंने अमृत छकिया उदों तो 16-17 सालों के सन, पर ज्यों ज्यों वड्डे हुंदे गए बली बहुत तगड़े जवान, 6.5 फुट लम्मा उच्चा कात काठ ते दाढ़ी मुछ, बड़ी सुंदर स्वरूप बाबा जी का। गुरु दियां फौजां विच आप जी की वखरी दिख हुंदी सी, वखरी शान हुंदी सी। सो जदों श्री आनंदपुर साहब के जंग होए, बाबा जी उन्हां जंगां 'च भी शामिल हुंदे रहे।
ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਧ ਕਰਾਓ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹਨ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਸਰ ਹੈ। ਲਿਖਣਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਏ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਲਮਾਂ, ਸਿਆਹੀ, ਦੁਆਤ ਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭੀ। ਦੂਸਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਦੀ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮ ਬੋਧ ਦੀ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਬੋਧ ਹੈ। ਪਾਠ ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਹੈ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਤਮ ਬੋਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਬੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮ ਬੋਧ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਲਿਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੇ ਪੋਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨ 1761 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 62 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੋਪੜ ਥਾਣੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸ਼ਾਇਆ ਦੀਵਾਰ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਛਾਏ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਨਾਰ ਖਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਗਹਿ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਤ ਬਨੂੜ ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਤਰੇ।
ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਠਹਿਰਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਤਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹਨ ਉਹ ਝੜ ਗਏ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਣੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। 32 ਦੇ 32 ਦੰਦ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 40-50 ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। 40-50 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। 26 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਹੀਆ ਖਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਂ, ਜਹਾਨ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਨ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਹੀਰਾ, ਤਖਤੇ ਤੌਸ਼ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70,000 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। 22,000 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਦਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗਜਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਛੁਡਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਗੁਰੀਲੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2000 ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵੇਗਾ
ਉਹ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ, ਇਧਰੋਂ ਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਰੋਪੜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੋਰੀ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। 22 ਦੀਆਂ 22,000 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਭਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਬ ਖਾਨੂ ਨੇ ਐਸ ਬਖਾਨੀ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਬ ਖਾਨੂ ਨੇ ਐਸ ਬਖਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਨਕੀ ਮੁਲਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੜੇ ਸੋਵੇਂ ਉਹ ਚਲਤੇ ਖਾਏ, ਨਹਿ ਬੈਠੇ ਵੈ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਏ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਖੜੇ ਸੋਵੇਂ ਉਹ ਚਲਤੇ ਖਾਏ, ਨਹਿ ਬੈਠੇ ਵੈ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਏ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹਿ ਬੈਠੇ ਵੈ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਏ, ਲੜੇ ਬਹੁਤ ਵੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 100-100 ਮੀਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ। ਖੈ ਹੈ ਕੱਚੇ ਹੀ ਮਿਰਗਮਾਰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਗੀਆ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪਟਕਾ, ਪੂਰੇ ਗਾਤੀ ਬਾਣਾ ਜਟਕਾ। ਇੱਕ ਜਾਂਗੀਆ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਤੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਭੂਰੇ ਦੀ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗਾਤੀ ਬਾਣਾ ਜਟਕਾ, ਜਟਕਾ ਜਾਂ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ। ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਇਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਮਾਰਤ ਇਨ ਥੱਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਘਟਤ ਨ ਕਿਤਹੀ ਦਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਘਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 100 ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1000 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1000 ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
मैं तेनों आने वाला समा दस रहा, जे सच्ची मुच्ची इदां दे ही ने तो फिर बड़े बहादुर ने जिन्होंने मेरा राह रोकिया है, मेरिया फौजां लुटियां ने, मेरे कोलों लड़कियां छुड़ा लईयां ने, ये तेनों भी कुछ नहीं समझणगे। सो खालसा जी वो महान समा जंगा युद्धां दा बाबा दीप सिंह जी संभालते रहे। बड़े बड़े समय आए। श्री भाई मनी सिंह साहब जी जिहड़ा सरूप गुरु ग्रंथ साहब जी ते दसम जी का लिखिया, ਉਹਦੇ उत्ते विचार चली दमदमे साहब। उधरों पता लगा भी मसा रंगड़ बेदबी कर रहा श्री हरमंदर साहब जी की। भाई सुखा सिंह ते मताब सिंह बीकानेर तो बुढ़े जौड़ तो चल के दमदमे साहब बाबा दीप सिंह जी को पहुंचे और उतों चल के मस्से रंगड़ का सिर वढ़ के फिर बाबा दीप सिंह जी को आए। बड़ी लंबी कथा, मैं विस्तार च ना जावां। इस तरह के होर भी बड़े समय इतिहास के जो आप कथा करिए, सारी कथा पंथ प्रकाश की सुनने वाली है। भाई रतन सिंह जी भंगू ने लिखी है। 2-3 साल पहला कैलगरी दास ने महाराज साहब जी की कृपा नाल रिकॉर्डिंग करा दी सी। इंटरनेट ते gurmatvichar.com ते है, सारी कथा तुसी सुन सकते हो। सिख किदां किदां जंगलों च रहिंदे रहे, घोड़ियां दी काठियां ते रहिंदे रहे, औखे बिखड़े समय झलदे रहे। गुरु कलगीधर पातशाह के मिशन को पूरा करने लई राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोय, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। सो बाबा दीप सिंह साहब जी ने सारे समयां विच पंथ की गवाही की। जदों जहान खां अबदाली का जरनैल, बहुत ही अत्याचारी जरनैल सी, इहदी ਸਿੰਘਾਂ नाल बड़ियां टक्करां होईयां। जहान खां दे नाल बाबा मित सिंह जी सराड़ी वाले 10,000 फौज लैके मेरठ के इलाके सहारनपुर के कोल उत्थे जंग लड़िया, जिथे 6,000 शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिर वढ़ के जहान खां नजीब खां रोहेला लाहौर ਨੂੰ लिजा रहा सी। ते साध संगत जी रस्ते विच अंबाले के कोल घग्गर के दरिया तो पार उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सीस खो के ਸਿੰਘਾਂ ने संस्कार कीता सी। पंथ प्रकाश में लिखिया कि जब दल गड्ढे लग तुरे, घग्गर हुती सराए, तब ਸਿੰਘਨ के दल बड़े, सुनी अवाई आए। उस जगह ते गुरुद्वारा शहीद गंज साहब बने। जहान खां ने एक नहीं बड़े जुल्म किए, ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ सी। हरमंदर साहब ਨੂੰ खत्म करना चाहता सी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ कब्जा कर लिया। सारे शहर का मलबा दूरों नेड़े लिया के सरोवर च पा के सरोवर पूरना शुरू कर दिता। इस बेअदबी की खबर बाबा दीप सिंह जी को मिली। आप जी दमदमे साहब तो कमर कसे कस के तुरे, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सदे भेज दिते। तरन तारण साहब आउंदे तक 5,000 खालसे की फौज इकट्ठी हो गई। बाबा जी ने लकीर खिंच के कहा भी जिसने शहीदी पानी है भाई वो अगे आवे। जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर दली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। तो बाबा जी अपने नाल दे साथी शहीदां ਸਿੰਘਾਂ समेत श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ तुरे। गोलवड़ के मैदान जंग शुरू होया। थां थाई अज तुसीं जाओ कदी तरन तारण रोड के उत्ते, एक नहीं तुहानूं दर्जनां तो वध के गुरु घर मिलणगे जिथे शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ अंगीठे बने हैं, शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ शहीदी स्थान बने हैं। वो थां थाई जंग होंदा रहा, थां थाई सिंह शहीद होंदे रहे। जिथे गुरुद्वारा टाला साहब है, इत्थे बाबा दीप सिंह का सीस धड़ नालों वखरा हो गया। कोल खड़े बाबा दयाल सिंह जी, उन्होंने कहा बाबा जी अरदास की सी श्री हरमंदर साहब जाके शहीदी पावांगे, तो इत्थे ही आसन ला बैठे। तो उस वेले दुनिया का एक ऐसा अनोखा करिश्मा वरत्या कि बाबा जी का धड़ हिलिया, सीस अपने तली ते धर के खंडा चुक के उस तरह फिर जंग करन लग पे। क्योंकि जदों 10वें पातशाह स्वरूप लिखवा रहे सी दमदमे साहब, ये पंक्ति आई सी, जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर दली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। ते बाबा जी बाबा दीप सिंह साहब जी ने पूछा सी कलगीधर पातशाह तो, महाराज क्या इस तरह हो सकता भी कोई सीस तली ते धर के तुर सकता तुहाडी गली च?
इदां किवें होवेगा भी सिर तली ते धर के तुरिया किवें जा सकदा है। महाराज कहण लगे दीप सिंह जी बचन तुसीं पूरे करके दिखाओगे, तुहाडे कोलों ही पूरे करवा देंगे। तो बाबा दीप सिंह साहब जी ने सतगुरां दे बचन पूरे कीते हैं। कई लोग शंका करते हैं भी ये करामात है। साध संगत जी करामात हुंदी जिथे कोई अपनी वडियाई कराउण लई, अपनी पूजा कराउण लई कोई करदा होवे, वो मना है। पर जे कोई गुरु की होंद नूं दस्सण लई भी गुरु भी है परमेश्वर भी है, तो उत्थे वो करामात नहीं हुंदी, अकाल पुरख दा कौतक हुंदा है। सो बाबा जी बाबा दीप सिंह साहब जो कौतक दिखाया, श्री दरबार साहब की परिक्रमा जाके अपना शीश भेटा किया। गुरु चरणों में सतगुर आगे शीश भेट दिओ। दुर्दुष्टां कोलों पापियों कोलों श्री हरमंदर साहब आजाद करा लिया। सरोवर की सफाई करा के सिंघां ने बाबा जी का संस्कार जिथे अजकल गुरुद्वारा शहीदगंज साहब है उत्थे कीता। उन्हां दे नाल होर कई सिंघां दी शहीदियां होईयां ने। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ।